میں سمجھو انہاں دا دامن نیکیاں نال بھرا ہوئے تے جیندے سینے چنہاں دا بغض بھامیں بٹھے اٹھ دے گوڑے علی کار متھے دوتے کالا نشان ہوئے بھامیں عرق جیڑا مسواک یہ تھا کھیسے جو ٹنگی کھڑے ہوئے بھامیں پٹکا ساوا ہوئے تے بھامیں چٹا بھامیں کلیجی ہوئے تے بھامیں پیلا ستھن بھامیں گٹیاں تو تلے ہوئے تے بھامیں اتے بھامیں بسترہ کانٹتے ہوئے تے بھامیں سر دوتے بھامیں سر تے ظلفہ ہوئے تے بھامیں گنج ہوئے جو کچھ ہوئے اگر ان ہستیاں دا بغض سینے دے اندر اللہ دی عزت دی قسم ہے قیامت تیری ہوں دی ٹکے جتنی نیکی بھی قبول کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نبی دی اہل بیت دے متعلق بغض رکھن والا بغض دی گفتگو کرن والا بخیلت دی گفتگو کرن والا کنجوسی دی گفتگو کرن والا انہاں دے شان تے مقام تے مرتبے کو گھٹا کے کم کر کے تحقیر دے انداز دے اندر گھٹیا انداز دے اندر بیان کرن والا ہمیں کوئی امیر اہل سنت ہوئے یا غریب اہل سنت ہوئے کوئی جلالی ہوئے یا جمالی ہوئے کوئی امیر المجاہدین ہوئے یا غریب المجاہدین ہوئے کوئی کنز العلماء ہوئے یا کنز العلماء ہوئے جتھو دی بلا ہوئے وہ ٹکے بھننے دا نہیں جیندے سینے چ نبی دی اہل بیت دا بغض نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بدبخت او مولوی اور بد نصیب او مدرسے دا محتمم جیندے مدرسے پڑھن والے طالب علم ہمیں قطبی پڑھن تے ہمیں میر قطبی ہمیں شمس بازغہ پڑھن تے ہمیں صدرہ پڑھن ہمیں ہدایت الحکمت پڑھن یا میبزی پڑھن بخاری شریف پڑھن یا تفسیر بیضاوی پڑھن مختصر معانی پڑھن یا متول پڑھن ہدایہ پڑھن تے ہمیں کنز پڑھن حدیث پڑھن تے ہمیں تفسیر پڑھن جڑے مدرسے جو فارغ تھی کہ نکلن علی دے پاپے دے کفر تے گفتگو کرن شزید دی بخشش یا گالی کرن نبی ذاتی کو خطا تے آکھن نبی دے گھرانے دے متعلق کٹیا گفتگو کرن وہ مدرسے بدبخت وہ طالب علمی بد نصیب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پگاں تے جبے تے کبے تے وجہ وجہ کتاباں کچھ پاتے نہ ڈٹھیاں کر ایری ٹھکر ادب اندر ہے یا کوئی نہ اندر ادب ہے یا کوئی نہ تے ادب جتھا پیو دا ادب ہے جی جتھا ماں دا ادب ہے جتھا استاد دا ادب ہے جتھا پیر و مرشد دا ادب ہے جتھا ہر چٹی ڈاڑھی والے دا ادب ہے ہر آپو وڈے دا ادب ہے تو اون گھرانے دا ادب کیوں کوئی نہیں جتھوں پوری کائنات وچ ادب وڈیندا پئے جتھوں ادب دا لنگر تقسیم پیا تھیندا ہے جتھوں ادب دی خیرات تقسیم پہ تھیندی ہے اوے طالبو اوے مولویو اوے عالمو جیڑا علم پڑھ کے آیو اگر وہ علم ہے دین دا اگر علم اللہ رسول والا تو پھر میرے کملی والے فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہراں علی دا دروازہ ہے فمن اراد العلم فلیات الباب جڑا علم حاصل کرنا چاہتا ہے دروازے چو تھی کے آوے کاندھ ٹپ کے نہ آوے ساندھ ٹپ کے نہ آوے دھک مار کے نہ آوے چوری نہ آوے بندے دا پتر بن کے آوے ادب نہ لاوے ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لكم سر جھکا کے آوے ادب نہ لاوے یہ تو عالم ہے یہ تو طالب علم ہے معلم ہے متعلم ہے توات علم دا شہر میرا مصطفیٰ ہے دروازہ پیر علی ہے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ تو کیڑے کتاباں تے کیڑے علم چاہی ودائیں اگر تیرے کون او علم ہے جڑا نہ علی دے وسیلے نہ آلائے نہ محمد دی بارگاہ دی وچو آئے تواتو تیرے علم شلم کو سا علم نہ منے دے علم ایک راہ حق نہ نمایت جہالت او علم نہیں جہالت ہے تو عالم نہیں تو جہلان دا او جوان ہے جے اپنے تمام کتابوں دے اندر میرے پیارے مصطفیٰ کریم دے تمام اصحاب دی عزت اور تکریم دے ہوتے پہرا دیتے اس واسطے اگر فتاوہ رضوی اور مولوی چاہ دے تو فتاوہ رضوی آدھے نبی دے صحابی کو نہ بھونک جہنم دا کتا بڑھ ویسے اور نسو کیوے پیارا لگے احمد رضا خان فاضل بریلوی ایویں چڑھنی پی پاسے مریجن تو چڑھ پئیے اگر کہیں نہ پاسا سلامت لگیا ہو یا کوئی نہیں اور اگر کوئی کہیں پاسو کانا کوئی نہیں وہ کو کیا آل حضرت عظیم البرکت دے کلو
आला हजरत अजीम और बरकत दी ज़ात मुबारकात तो असा तो नहीं चिढ़दे हुजूर आला हजरत गोलवी रहमतुल्लाह अलैह दी ज़ात मुबारकात तो असारे तो जुबाना दे होते हर वक्त तराना असा तो गुनगुना के पढ़ते हैं अज सिख मित्रा दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है लू लू विच शौक चंगेरी है अज नैना लाइया क्यों झड़िया इस सूरत नू मैं जान आखा जानान के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तू शाना सब बनिया लेकिन तुसा तो आला हजरत गोलवी उन्हां दी तस्बीह शरीफ दे उत्ते पहरा भी नहीं दे सके इस वास्ते कि तुहाडी मौजूदगी दे अंदर एक मौलवी ने स्टेज दे उत्ते खड़ा होके उन्हें के शाम के रखोल अपने इम्कान खता ना भोग तू उन्हें के इम्कान खता जेड़ा कैल होवे इम्कान खता दा महफूज मुकद्दस हस्तियां को असहाब और अहले बैत दे मुताल्लिक जेड़ा इम्कान खता दा नजरिया रखे उस मौलवी भरी स्टेज दे उत्ते आ क्या वो बंदा भोगदा पे इम्कान खता दा जेड़ा नजरिया रख दे मैं कि तो तो इतनी हया नहीं आई तो सौ को आखवा इम्कान खता ता तस्बीह शरीफ आला हजरत गोलवी लिख दे पेन के को भोगदा करे तू कहना इनकार खड़ा करे चलो आला हजरत अजीम और बरकत ना सही आला हजरत गोलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी गाल तू समन गिनदे पता चलिया मामला ए नहीं मामला इज्जत रसूल दा नहीं मामला असहाब रसूल या मेरे करीम आका दी हाले बैत दी इज्जत और तकरीम दा कोई मामला नहीं इन्हां दे डेढ़ दे अंदर कोई बे बट फेरन अगर मामला नबी पाक दी आले बैत दा तो वल मैं इस स्टेज दे उते बह के एक पासबान ने मसला के रजा गजूर पीर दी मौजूदगी दे अंदर मैं आखना चाहता मेरे करीम आका दे त्रै धियां दा इनकार कीता गया तेरी रग किस वास्ते नहीं फड़की मेरे करीम आका दे त्रै बेटियां दा इनकार कीता गया और पता है नबी पाक दे त्रै बेटियां दा इनकार करना कितना बड़ा मंदा है कितनी बड़ी गुस्ताखी है कहीं दी जात दा कहीं दी बेटी दी निस्बत करना गैर बाप दी तरफ शर्म ते हया दी जुमले अलेजे हुए उन्हें नबी पाक दे त्रै बेटियां दा इनकार नहीं कीता बल्कि उन्हें यह कि त्रै बेटियां नबी दा नहीं एक कहीं बे दे बेटे अगर तेरे अंदर मोहब्बत या हाल बैत ही वर तेरी रग किस वास्ते नहीं फड़की अज़वाजे रसूल दे उते तू तेरी रग नहीं फड़की खुलफाए सलासा दे उते ते को कोई गैरत नहीं आई लेकिन याद रखिए सारी गैरत सलामत है अगर कोई नबी या साहब को भौंकसी ताम ये उस कुत्ते को जवाब देसो अगर कोई नबी के हाले बैत किराम दी बेअदबी और गुस्ताखी करेसी ताम ये उस खिंजीर को जवाब देसो लेकिन अगर कोई इल्मी इख्तलाफ होवे तो वल अपना इल्म कच्चा कर इल्म दे जरिए इवें जाती तौर दे उते कहीं दे उते तनकीद ना कर खिदमत भी देख जैते को टुरन सिखाए कम अज कम ओ कंजुल उलमा दे उते गुस्ताखी दे फतवे ना ला ते को टोर कह सिखाइए ते को टुरन कह सिखाए तेरे कोल तो दुनिया तौहीद दा ना ही खस गिदाई दुनिया ते को तौहीद दा ना नहीं चावण देंदी सुन्नी ते तौहीद ओदे ने तो है जुदा करना मसले के अकीदे तौहीद सेमिनार करके तौहीद वापस ते को कह दी है तेरे को तौहीद दे सेमिनार करके मेयार उलूहियत और शान उलूहियत ये दो चीजें अलग करके दुनिया दे उते वाजे कह कीतन और मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी अजमत को सलाम है लेकिन मुमताज कादरी साहब दे मामले दे अंदर बड़े बड़े वकील जेड़े वेले डामा डोल हन पता नहीं कातिल है या गाजी है बड़े बड़े मौलवी जेड़े वेले डामा डोल हन पता नहीं मुमताज कादरी दे मुतल्लिक क्या आखूं कानून हाथ च गीते कातिल आखूं या को गाजी आखूं जेड़े वेले वकील अदालत विच पहुंचन अपने दिल दे उत्ते हाथ रख के दस उन्हां वकीलां को सारी रात जाग के तैयारी करावन वाला बंदा कौन है कह तैयारी कराइए आज दे बड़े बड़े कैद उस वक्त हाथ बांध के पिछू बांधे हन जेड़े वेले कंजुल उलमा तहकीक पेश करें दियान नमूस रिसालत दे मसले दे उते उस अजीम मर्द मुजाहिद को एक लफ्ज दी वजह तू जिस लफ्ज तू वो रुजू भी उन्हें कर गिदा जिस वक्त एक खता बमाना गुनाह कहनी आके अवाम में चूंकि खता दमाना गुनाह है उन्हें फौरी तौर दे उते आके जेड़ा खता बमाना गुनाह अवाम दे नजर बेचे तो मेरे नजरिए बेगुनाह हो बेखता सैयदा ज़हरा जिन्हें उन्हें बार बार रजू कीता बल तू ए जेड़ा बड़ा दिल खान आ गए तेरे कदमे उते आके झुक गया ता तू रजू मनने हा और मैं समझदा हूं बंदे दी हकानियत ही के गल दी वजह तू जेड़े उस बंदे दे मुखालिफीन बनन तो ए देखो उन्हां दा खमीर बन के पहुंचा किथा है जेड़े उन्हां दे मुखालिफीन बनन लफ्ज दे मुतल्लिक आखो मैं भी तोरी तायद करे सा खुलूस नियत नाल आखो के लफ्ज किताबी हा खिताबी कोई ना मैं तस्लीम करेंदा तुसा को लफ्ज शकील है लफ्ज ए नहीं इस्तेमाल करना मैं तो ठीक है असा नाल के मोहब्बत के हाले बैत सर ईमान दा मरकज है लेकिन कह को गुस्ताख खारिज अस अहले सुन्नत बनावना और लफ्ज खता कम अज कम उलमा ये लफ्ज खता तो ही मुकद्दस लोगों दे वास्ते ये लफ्ज आम लोगों वास्ते हाई कोई ना सारी सरेकी दा ही मुहावरा है कि बंदा आदेश फलां दा निशाना खता हो गए
خطا دا مانا چک گئے، یعنی چکامنا نہ چاہتا مگر چک گئے. یہ تو مقدس لوگا واسطے لفظ خطا ہے، لیکن عوام تو چونکہ دور ہے، انہاں دے رجوع تو بعد اسا مطمئن ہو گئے کہ انہاں دے متبادل لفظ بھی دے چھوڑیا، جلے انہاں سب کچھ دے چھوڑیا. اس دے باوجود بھی جنہاں گستاخی خارج از اہل سنت دے فتوے جاری کیتے سٹیجاں اُتے بہ کے اج تساں دیکھو مل کے بیٹھے کہندے نال انہاں لوگاں نال جنہاں نال کل مناظرے ودے کریں دے. حضرت امیر معاویہ پاک آپ دے موجود ہے ہوتے. اس وقت جماعت اہل سنت دا سچا پکا کھرا پیروکار او انسان ہے جڑا عقیدہ عصمت دے ہوتے، عقیدہ معصومیت دے ہوتے پہرا ود رہندے. وقت دا تقاضا ہے اور جماعت اہل سنت دا اے نظریہ قرآن اور حدیث طیبات ثابت ہے کہ صرف معصوم انساناں دے وچوں انبیاء کرام علیہ السلام دی ذات مقدسہ ہے.